Hello students, in previous videos we have completed some definition required for the stereochemistry or how to decide the RS nomenclature in Fisher projection formula as well as flying wedge formula. Now in these videos I am going to discussing with you very much important part of this how to calculate the number of stereoisomer in given compound or given structure. आता तुम्हाला दिलेल्या स्ट्रक्चरमध्ये जर नंबर ऑफ स्टिरिओआयसोमर काढायचे असतील तर काही गोष्टी तुम्हाला अतिशय चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची गरज आहे. हाऊ वी कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ स्टिरिओआयसोमर और विच आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स यू मस्ट नो व्हेरी सिस्टमॅटिकली सी टुवर्ड द बोर्ड. सी नाउ इफ वी कन्सिडर टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ स्टिरिओआयसोमर, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला सांगतो, सगळ्यांनी बोर्डाकडे नीट बघा. दिस इज सपोज सिरियल नंबर आणि हियर व्हॉट, हियर सपोज वी आर कन्सिडरिंग नेचर ऑफ कंपाउंड्स. हियर वी आर कन्सिडरिंग नेचर ऑफ कंपाउंड्स म्हणजे विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे आस्क यू इन द एक्झामिनेशन. नेचर ऑफ कंपाउंड्स. आफ्टर दॅट नेचर ऑफ कंपाउंड्स then next one is number of optically active isomer. Number of optically what? Number of optically active isomers. After number of optically active isomers, then next one is number of meso compound. Number of what? Meso compounds. And once if you know the meso compound, then after number of meso compound, then total number of stereoisomer. Number of optically active isomer is called as the A. Number of meso compound is called as the M. And then total number of stereoisomer. Total number of what? Stereoisomers. Total number of stereoisomer is equal to A plus M. Now see. Now what is the meaning of this? Which are the important aspects related with this phenomenon? Listen. Once if you know the nature of compounds, then we calculate the number of optically active isomer, then we calculate number of meso compound, then total number of stereoisomer. This type of question they ask you the very important when they, in examination, and this is a very important point. Listen very carefully. Now first I am given to you the in first serial number the compounds having different end. लक्षात ठेवा मी काय म्हणतो तुम्हाला, compounds having different ends. What is the meaning of this compounds having different ends? I will explain you all these things with example. See toward the board. Compounds having different ends means what? Suppose this is organic compound CH3 bond CHCl bond CHCl bond CH2 CH3. Yes. Now tell me, in this organic compound how many chiral carbon is present? 2 chiral carbon. This is the first chiral carbon, this is the second chiral carbon, but this end attached to methyl group and this end attached to ethyl group, therefore 2 end is different na. So this is the first case, this is the first nature of the compound. Which one is the nature of compound? Compounds having different ends. Is it okay? Compounds having different ends. Now this is no doubt chiral molecule, but this chiral molecule attached to different end na. This attached to methyl group and this attached to the ethyl group. Therefore this is called as the compounds having 2 different ends. आलं लक्षात तुमच्या? आता जर असं असेल, if this compound having 2 different ends, जर अशी केस असेल तुमच्या समोर कोणती, compound having different ends, मग अशा वेळेस तुम्ही काय करणार? What you do? अशा वेळेस तुम्ही काय करणार? आता number of optically active isomer काढणार कसे? सरळ 2n बस. 2n. मग n म्हणजे काय? n is equal to number of chiral carbon. विषय संपला बस. n is equal to what? Number of chiral carbon. मग फॉर्म्युला काय असेल तुमचा? 2n. मग नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर झाले 2n. नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड किती? 0. अरे प्रश्नच नाही ना, मिझो कंपाऊंड कसा येईल? मिझो कंपाऊंड येणारच नाही ना, का ते हे 2 एंडच वेगळे असतील तर हाऊ दॅट मॉलिक्यूल हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री? विषयच नाही, प्लेन ऑफ सिमेट्री येणारच नाही, म्हणून मिझो कंपाऊंडचा विषयच नाही. मिझो कंपाऊंड असेल 0. मग आता मिझो कंपाऊंड जर 0 असेल तर टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओआयसोमर किती असतील तुमचे? टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओआयसोमर 2nच असतील ना. का 2n असतील? का तर 2n + 0, का तर a ची किंमत आहे 2n, बरोबर आहे.
मिझो कंपाऊंड किती आहेत तुमचे 0. मग 2n + 0 म्हणजे टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओमर असतील तुमचे 2n, राईट. टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर इज 2n. इज इट ओके? आता एक्झाम्पल बघा, मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. आता बाळांनो समजा हा एक मॉलिक्यूल घ्या. येस, दिस इज वन मॉलिक्यूल. आणि लगेच मी तुम्हाला दुसरा मॉलिक्यूल देतो. समजा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH CHOH CHOH बॉन्ड CH2 CH3. Yes or no? So what is the value of n? N is equal to 2. What is the value of n? N is equal to 3. Star ना. This is yes. Yes or no? Of course. एक्झाम्पल वहीत लिहून घ्या. पहिल्यांदा हे वहीत लिहा नीट. म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगतोय, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर. येस, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर. बरोबर. मग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर कसं काढणार तुम्ही? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर कसं काढणार? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर काढताना तुम्ही यू हॅव सम डिफरंट कंडिशन्स. विच इज दॅट डिफरंट कंडिशन्स? कंपाऊंड्स हॅव्हिंग डिफरंट एंड्स. म्हणजे कायरल कंपाऊंड विच हॅव्हिंग द डिफरंट एंड. मग अशा वेळेस नंबर ऑफ ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आयसोमर तुम्ही याच्या खाली लिहू नका. याच्या खाली 1 च्या नंतर 2, 2 च्या नंतर 3 ते तुम्हाला लिहायचे. फक्त हे एक्झाम्पल दुसरीकडे लिहा कुठतरी. हे एक्झाम्पल दुसरीकडे लिहा. आता n ची किंमत जर 2 असेल तर नंबर ऑफ ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आयसोमर काय असेल? 2n म्हणजेच काय असेल? 2 म्हणजेच किती असतील? 4. बस. इफ 2 chiral compound is there, then the number of optically active isomer is 4. नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड किती असेल तुमचा? 0. ऑब्विसली 0. मग टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर किती आहेत? 4. म्हणजे व्हॉट टाईप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू इन एक्झामिनेशन? लिसन डिअर स्टुडंट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्यांनी नीट समजून घ्या. असं तुम्हाला स्ट्रक्चर देतात. असं स्ट्रक्चर दिल्याच्यानंतर तुम्हाला प्रश्न काय विचारतात? पहिला प्रश्न पॉसिबल आहे, हाऊ मेनी नंबर ऑफ ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आयसोमर आर ऑप्टेन्ड इन दिस मॉलिक्यूल? युअर आन्सर इज 4. दुसरा प्रश्न काय विचारतात? हाऊ मेनी मिझो कंपाऊंड ऑप्टेन्ड इन दिस मॉलिक्यूल? युअर आन्सर इज 0. तिसरा प्रश्न काय विचारतात तुम्हाला? हाऊ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर गिवन बाय दिस मॉलिक्यूल? टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर. युअर आन्सर इज व्हॉट? 4. सो this is the very systematic way or very systematic phenomenon. By using that we calculate the total number of isomer in that molecule which having the different ends or dissimilar ends. This is the first case. Is it clear? Okay. Now next case. Next, which one is the next case? Oh, see the next example. Suppose for example, listen, suppose the next example is like this. What is the meaning of C? Carbon means number of chiral. What is the value of N? N means number of chiral carbon atom. I will give you second example. Suppose in second example we have this type of molecule CH3 CHOH CHOH bond CHOH bond CH2 CH3. Dear student, tell me, this is the case no doubt which contain 3 chiral carbon but with different end. Now this is methyl, this is ethyl. These are two end is different or dissimilar end. Okay. Now value of n is what? Value of n is equal to 3. Yes. The number of optically active isomer what? 2^3. Therefore 2^3 is equal to 8. Of course. Number of मिझो कंपाऊंड 0. टोटल नंबर ऑफ आयसोमर 8. अरे किती सोपं आहे. मला सांगा काय अवघड जाईल तुम्हाला? अवघड जाईल का? का विषयच नाही अवघड जाण्याचा. सगळ्यांनी नीट बघा. एंड जर वेगळे असतील तर सरळ लक्षात ठेवायचा फॉर्म्युला. नंबर ऑफ ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आयसोमर 2^n. नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड 0 आणि टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर किती? 2^n + 0 म्हणजेच 2^n. विषयच संपला. ही झाली पहिली केस. आता सेकंड केस काय? सेकंड केस काय? विच वन इज द सेकंड केस इन दिस related with this calculation? The second case is like this. Second case is like this. Compounds having similar end. Compounds having काय? Similar ends with even कोणता कार्बन? with even chiral carbon. Bas, this is very important. Compounds having what? Similar end. Compounds having what? Compounds having similar ends with what? Compounds having similar end with, this is very important things, with very important, or we people say that compound having
सेम एंड्स. लक्षात तुमच्या कन्फ्यूज होऊ नका, थोडंसं क्लिअर घ्या. कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम एंड्स with even chiral carbon means what? Means, listen, suppose CH3 bond CH bond OH bond CH bond OH bond CH3. My question is this: no doubt this is organic molecule which contain 2 chiral carbon atom, 2 chiral, it means number of chiral carbon is 2, therefore chiral carbon is even. Compounds having same ends, same ends, right? Here different ends, here same ends, बराबर. नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत? 2. आता मला सांगा, इकडे कोण आहे? हियर ऑल्सो मिथाइल ग्रुप, हियर ऑल्सो मिथाइल ग्रुप, इट मीन्स बोथ साइड मिथाइल ग्रुप इज अटॅच, बरोबर. इकडे पण मिथिल ग्रुप आहे, इकडे पण मिथिल ग्रुप आहे, म्हणजे एंड कसे आहेत? एंड कसे आहेत? सेम आहे, सेम एंड्स, राईट, सेम एंड्स विथ इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन. एक एक्झाम्पल. दुसरं एक्झाम्पल काय? CH3 बॉन्ड CHOH CHOH, सपोज CHOH बॉन्ड CH3, सेम एंड, सॉरी, CHOH CHOH बॉन्ड CH3, सेम एंड, बट नंबर ऑफ कायरल 1 2 3 4 कायरल, एंड इज सेम, राईट. मग अशा वेळेस तुम्ही नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर कसं काढणार? अशा वेळेस काढायचा फॉर्म्युला आहे 2n-1. इथे काय होतं? 2n. इथे काय? 2n-1. करेक्ट. लक्षात ठेवा, 2n-1. नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड काय केलं तुमचे? 2n/2-1. 2n/2-1, दॅट इज नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड. मग आता टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर तुमचे काय येतील? A + A M मध्ये. मग टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर काय? 2n-1 प्लस काय? 2n/2-1. बस, विषय संपला. लिसन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाउ दिस इज कंपाऊंड हॅव्हिंग सेम एंड्स विथ इवन कायरल कार्बन, राईट. व्हॉट इज फॉर्म्युला? 2n-1. n म्हणजे नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तुम्हाला माहिती आहे. 2n/2-1, 2n-1 प्लस 2n/2-1, बराबर. नाउ सी हियर, नाउ इन दिस केस number of carbon is n is equal to 2 and in this case n is equal to 4. this is a mathematical calculation. पहिले एक्झाम्पल बघा. आता इकडं जर n ची किंमत 2 असेल तर इथं काय झालं? मग 2 ही याच्या खाली लिहू नका, दुसरीकडे लिहा का ते एक्झाम्पल दुसरीकडे लिहा. वाय आय एम टेकन दिस एक्झाम्पल जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, ओके. ते एक्झाम्पल तुम्ही दुसरीकडे लिहून घ्या. मग 2n ची किंमत किती आहे? n ची किंमत किती आहे? 2 आहे, म्हणजे 2n-2-1, म्हणजे याचा अर्थ 2n म्हणजे इज इक्वल टू किती झालं? 2, राईट. नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर 2च असतील या मॉलिक्यूलमध्ये. कळतं का मी काय म्हणतोय? नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर 2च असतील. येस, येस ऑर नो? येस. आता नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड किती? 2/2-1, बरोबर आहे. 2/2-1. मग 2/2-1 म्हणजे याचं काय झालं? 2^0. मग याची किंमत किती झाली? 1. ऑब्विसली मग एक जो कंपाऊंड असेल याच्यामधला एक, तो कोणता कंपाऊंड असेल? मिझो कंपाऊंड. ऑफकोर्स 1 इज अ मिझो कंपाऊंड. टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर किती? A + M. A ची किंमत किती आहे? 2 प्लस M किती आहे? 1 इज इक्वल टू किती? 3. बस संपलं. लक्षात तुमच्या? म्हणजे दिस इज द व्हेरी मच इम्पॉर्टंट अँड इंटरेस्टिंग केस रिलेटेड टू यू बाय कन्सिडरिंग द मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन. आता तुम्ही घरी काढा ना. जर n ची किंमत 4 असेल तर 2^4-1 म्हणजे किती झालं? 3. 2^3. 2^3 ची किंमत असेल 8, म्हणजे इट गिव्स 8 ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर, करेक्ट. मग मिझो कंपाऊंड किती असतील तुमचे? 2^4/2-1. 4/2 ची किंमत 2. 2-1 मी काढून दाखवतो तुम्हाला. सियर सपोज वी कन्सिडर. व्हॉट अबाउट दिस एक्झाम्पल? व्हॉट अबाउट इन दिस एक्झाम्पल? नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 4. therefore number of optically active isomer 2^4-1. is it okay? 2^4-1. फॉर्म्युला काय? 2n-1. 2^4-1 किती? 2^3 म्हणजेच किती झालं तुमचं? 8. म्हणजे नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर तुम्हाला ह्या मॉलिक्यूलमध्ये किती येतील? 8 येतील. 8 इज अ नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर, करेक्ट. आता मिझो कंपाऊंडचा फॉर्म्युला काय? 2n/2-1. 2n/2-1. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ n? 4/2-1. 4/2 to 2-1 म्हणजे इट मीन्स 2^1. इट मीन्स 2^1 is equal to 2. 2 is a meso compound, right?
2 is the meso compound. And finally, total number of stereoisomer how much? 8 plus 2 is equal to how much? 10. 10 is the total number of stereoisomer given by this molecule. आलं लक्षात तुमच्या? म्हणजे तुम्ही काही घाबरण्याची गरज नाही. So this is the second case which we are considered for this phenomenon, that is in the nature of compounds. आता बाळांनो शेवटची केस बघा नेचर ऑफ कंपाऊंड मध्ये, शेवटची केस विच इज लास्ट केस. सियर लास्ट केस, याची लास्ट केस असेल द लास्ट केस द कंपाउंड्स हॅव्हिंग. सी द लास्ट केस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. लास्ट केस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिसन, द लास्ट केस इज लाइक दिस. लास्ट केस इज लाइक दिस. थर्ड केस, compounds having same ends, compounds having same ends with odd number of कोणते कार्बन? with odd number of chiral carbon. बस काही अवघडच नाही. the compounds having same ends with odd number of chiral carbon. आता याचं एक्झाम्पल कसं राहील तुमचं? फॉर्म्युला कळतं का तुम्हाला? फॉर्म्युला बघा, ही केस तुम्ही सिस्टमॅटिक वेमध्ये लक्षात ठेवा. यांची किंमत तुम्हाला माहीत आहे. यू मस्ट नो दिस इज व्हेरी सिस्टमॅटिक. ही केस तुम्ही सिस्टमॅटिक तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या का, तर ही केस सुद्धा तुम्हाला तेवढंच महत्त्वाचं आहे. फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत असला पाहिजे. ईच अँड एव्हरीथिंग यू मस्ट नो. दिस इज कंपाउंड हॅव्हिंग सेम एंड्स विथ इवन chiral कार्बन ॲटम. Number of optically active isomer 2 raised to n minus 1, number of meso compound 2 raised to n by 2 minus 1, and total number of stereoisomer 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1. ओके. आता बाळांनो नेक्स्ट केस काय? लास्ट केस काय? कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ chiral कार्बन. एक्झाम्पल काय? CH3 CHCl 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 आणि ते घ्या CH3. ओके. आता मला सांगा, इथं एक कार्बन आहे, इथं एक कार्बन आहे आणि इथं एक कार्बन आहे. सो दीज 3 आर ऑड नंबर ऑफ कार्बन ना. हे तुमचे सगळे कसे आहेत? ऑड नंबर ऑफ chiral कार्बन आहेत. म्हणजे यांची किंमत काय तुमची? यांची किंमत आहे 3. म्हणजे दिस इज द केस कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम एंड इज सेम विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन आयटम. करेक्ट. आता बाळांनो जेव्हा अशी केस असते तेव्हा नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर कसं करायचं? 2 raised to n minus 1. द फॉर्म्युला इज सेम. 2 raised to n minus 1. तो फॉर्म्युला तुमचा सेम. 2 raised to n minus 1 नाही, 2 raised to n minus 1. इथं मायनस आहे रे, इथं मायनस आहे. 2 raised to not only n minus 1. दिस इज 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2. विसरू नका. 2 raised to n minus 1 मायनस काय? 2 raised to n minus 1 by 2. So this is the formula by using that we calculate this phenomenon. हे झालं नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर. करेक्ट. आता नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड कसं करणार तुम्ही? 2 raised to n minus 1 by 2. बस 2 raised to n minus 1 by 2 म्हणजे 2 raised to n minus 1 मधनं 2 raised to n minus 1 by 2 मायनस केलं की तुम्हाला नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर मिळतात. 2 raised to n minus 1 कळतं का तुम्हाला? मी काय म्हणतो? 2 raised to n minus 1 by 2. दिस इज नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे शेवटी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर किती? 2 raised to n minus 1. नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर, आय एम सॉरी, 2 raised to काय? n minus 1. दीज आर द नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेतो. आता एक्झाम्पल काय? 1 2 3. हा दिस इज द मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 सिमिलर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ chiral कार्बन. आता ऑड नंबर ऑफ chiral कार्बन असतील तर काय झालं? म्हणजे 2 raised to 3 minus 1. 2 raised to 3 minus 1 मायनस काय झालं? 2 raised to 3 minus 1 by 2. करेक्ट. कळतं का मी काय सांगतो तुम्हाला? 2 raised to. आता मला सांगा 2 raised to 3 minus 1 ची किंमत काय झाली? 2 raised to 2 मायनस. आता बाळांनो 3 minus 1 किती? 2. 2 by 2 किती? म्हणजे 2 raised to 1. करेक्ट. बरोबर आहे. मग आता 2 raised to 2 ची किंमत किती झाली? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस? द व्हॅल्यू ऑफ दिस इज 4 मायनस किती? 2 इज इक्वल टू किती? ओनली 2. म्हणजे नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर गिवन बाय दिस मॉलिक्यूल इज ओनली 2. कळतं का तुम्हाला मी काय सांगते? म्हणजे याच्यामध्ये फक्त 2च तुम्हाला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर येतील. लक्षात तुमच्या फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे.
यू पुट द व्हॅल्यू इन दिस फॉर्म्युला, या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. का तर n इज इक्वल टू 3 आहे, माईट मे बी 5 असेल, इथं आन्सर किती आलं तुमचं 2. आता हे किती येईल तुम्हाला, हे किती येईल तुम्हाला 2⁻³ - 1/2 म्हणजे याचा अर्थच 2⁻² किती 1 म्हणजे याचा अर्थ काय झाला 2, म्हणजे नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड 2 असतील. मग टोटल नंबर ऑफ आयसोमर किती असतील तुमचे 2⁻n - 1 ची टोटल नंबर ऑफ आयसोमर किती असतील 3 - 1 म्हणजेच 2⁻² इज इक्वल टू किती 4. टोटल नंबर आयसोमर इज 4. प्रश्नात नाही ना रे, 2 + 2 4 ना, व्हॅल्यू दोघांची ॲडिशन सेम आली पाहिजे ना. म्हणजे you write down all these formulae in your notebook and you write down this example also and calculate by taking the different example. तुम्ही याचे उत्तर काढा, वेगवेगळे एक्झाम्पल तुम्ही घ्या, वेगवेगळे एक्झाम्पल तुम्ही घेतल्याच्या नंतर तुमच्या ते लक्षात येईल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. मग बाळांनो मला सांगा तुम्ही आता ह्या सगळ्या केसेस तुम्हाला कळल्या का, सगळ्या केसेस तुम्हाला कळल्या का. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट केसेस रिलेटेड टू यू बिकॉज माइट मे बी हॅपन such type of question may be asked in your examination. ते तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल देतील, एखादं एक्झाम्पल दिल्याच्या नंतर ते तुम्हाला प्रश्न विचारतील. कॅल्क्युलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर. प्रश्न तुमचा काय विचारू शकतात, नंबर ऑफ ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आयसोमर विचारू शकतात, नंबर ऑफ मिझो कंपाऊंड विचारू शकतात, किंवा टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर सुद्धा विचारू शकतात तुम्हाला. मग याच्यामध्ये 3 केस कोणत्या कोणत्या आहेत, कंपाऊंड्स हॅव्हिंग डिफरंट एंड्स, compounds having same end with even chiral carbon, compound having same end with odd number of chiral carbon. जर कंपाऊंड चे एंड डिफरंट असतील तर सरळ 2⁻n, मिझो कंपाऊंड 0, टोटल नंबर ऑफ आयसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर 2⁻n. आणि जर एंड सेम असतील विथ इवन कार्बन असेल तर 2⁻n - 1 फॉर्म्युला असेल, पाठ करून टाका. मग मिझो कंपाऊंड किती असतील 2⁻n/2 - 1 आणि टोटल नंबर दोघांची बेरीज करा. कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम एंड विथ ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बनचं काय असेल 2⁻n - 1 - 2⁻n - 1/2. सरळ तुमच्या समोर आहे 2⁻n - 1/2 आणि 2⁻n - 1. सो दिस इज द फॉर्म्युले बाय युझिंग दॅट वी कॅल्क्युलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टिरिओ आयसोमर. डिअर स्टुडंट, till now we are completed very interesting part of this topic, that one is called as the stereoisomer. In stereoisomer we are completed geometrical as well as optical. In optical now we are completed that molecule which contain the chiral carbon or chiral molecule. आता मी तुम्हाला काही वेगळे कन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगतो, काही वेगळे कन्सेप्ट. वाय आय एम डिस्कसिंग द डिफरंट कन्सेप्ट टू यू बिकॉज माहीत नाही परीक्षेमध्ये कसा प्रश्न आपल्याला विचारतील. आपण सगळ्या डायरेक्शनने आपण अभ्यास केला पाहिजे. आपण जेव्हा सगळ्या डायरेक्शनने अभ्यास करतो देन अँड दॅट टाईम ईच अँड एव्हरीथिंग बिकम दी क्रिस्टल क्लिअर. म्हणून थोडंसं बारकाईने बघा. आता मी तुम्हाला सांगतो ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी और ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन सायक्लिक कंपाऊंड. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन सायक्लिक कंपाऊंड. बाळांनो काय नाही, आता हे तुम्ही फक्त लक्षात ठेवायचं. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन सायक्लिक कंपाऊंड्स. लिसन, इन सायक्लिक कंपाऊंड्स काय सांगतो मी तुम्हाला, ऑप्टिकल आयसोमर्स इन कोणते कंपाऊंड, सायक्लिक कंपाऊंड. फक्त बोर्डाकडे फक्त नीट बघा, फक्त नीट बघा. समजा मी तुम्हाला असा एक मॉलिक्यूल लिहिला आहे, लिसन अँड सी व्हेरी सिरियसली. असा एक तुम्हाला मी मॉलिक्यूल दिला आहे, हा सायक्लिक कंपाऊंड आहे. येस, दिस इज द सायक्लिक कंपाऊंड. मी काय केलं आहे, इथं H लिहिलं आहे आणि इथं मी Cl लिहिलं आहे आणि मी म्हणलं याच्यामध्ये कायरल कार्बन आहे का, वेदर दिस मॉलिक्यूल इज कायरल ऑर नॉट. सायक्लिक कंपाऊंड नाही. का नाही, हा कायरल नाही. इथं Cl आहे, इथं H आहे, पण इथं CS2 आहे, इथं CS2 आहे ना, सेम ग्रुप आहेत ना, मग हा कायरल होईल का. नो, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट शो ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. तुम्हाला प्रश्न कसा विचारतात, एखादं एक्झाम्पल देतात आणि दे आस्क यू द क्वेश्चन वेदर दिस कंपाऊंड शो ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ऑर नॉट. ते तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. करेक्ट. आता बाळांनो समजा मी जर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, इफ आय आस्क यू द क्वेश्चन लाईक दिस. मी म्हणलं तुम्हाला इथं तुम्ही H घ्या, इथं तुम्ही OH घ्या आणि मी म्हणलं वेदर दिस मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी, युअर आन्सर इज अगेन नो. CS2 सगळं सेम आहे. आणि मी जर तुम्हाला हा प्रश्न असा विचारला, इफ आय आस्क यू द क्वेश्चन, इथं फक्त डबल बॉन्ड लिहिला आणि इथं मी काय केलं, इथे तर H राहील आणि इथे मी काय केलं OH. युअर आन्सर इज येस. Why? Because this carbon is now chiral carbon. Why this carbon is chiral? Because this carbon attached to AH, OH, here CS2 but here CH ना. These two end is different ना. म्हणजे हे दोन ग्रुप वेगळे आहेत ना. मग हे दोन ग्रुप जर वेगळे असतील तर या कार्बनच्या बाजूला चारही ग्रुप वेगळे झाले.
म्हणजे इन सायक्लिक कंपाऊंड ऑल्सो ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी इज पॉसिबल, बट यू सी द कायरल कार्बन. इज इट ओके? अँड हाऊ टू चेक द कायरल कार्बन तुम्हाला माहीत आहे ना, ते तुम्हाला मी सांगण्याची गरज आहे का? म्हणून दिस इज कॉल्ड ॲज द ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी इन सायक्लिक कंपाऊंड. आता बाळांनो, आता याच्यानंतर मी तुम्हाला असं काही सांगणार आहे की ते थोडंसं तुम्ही बारकाईने बघून घ्या. नाव आय एम डिस्कसिंग विथ यू दॅट पॉईंट इन द ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ऑर दॅट पॉईंट इन द ऑप्टिकल ॲसमर some molecule is there, even though that molecule does not have any chiral carbon but they show optical activity. किती इंटरेस्टिंग आहे बघा. आता म्हणजे त्याच्यात कायरल कार्बन नाही तरी पण ते ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आहेत. असं कसं होईल ना? असं मी पहिल्याच दिवशी तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली होती. फॉर ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी असिमेट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कायरल कार्बन इज नॉट इम्पॉर्टंट, असिमेट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून आता मी जे तुम्हाला स्पेशल पॉईंट सांगतो, काय स्पेशल पॉईंट, दिस इज व्हेरी स्पेशल पॉईंट इन द स्टिरियोकेमिस्ट्री. Now I am discussing with you that molecule which does not have chiral carbon but that molecule is optically active. आता त्यातलं मी पहिलं एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला स्पेशल पॉईंटमधलं. सायक्लिक कंपाऊंड तुम्हाला कळलं का? आता इथं मी तुम्हाला जास्त सांगण्याची गरज नाही. व्हेरी स्पेशल पॉईंट सी, व्हेरी स्पेशल पॉईंट. आता पहिला स्पेशल पॉईंट असेल तुमचा ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी इन ॲलिन्स. पहिला स्पेशल पॉईंट असेल बघा. आता व्हेरी स्पेशल पॉईंट्स बघा. आता पहिलं सांगतो मी तुम्हाला ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी इन ॲलिन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ॲलिन्स पहिल्यांदा समजून घ्या. बऱ्याच लोकांना हेच कळत नाही, तुम्ही नीट समजून घ्या. ॲलिन्स म्हणजे काय? सी डबल बॉन्ड सी. कळलं बाळांनो? पुन्हा हे दोन एंड आलं लक्षात? पुन्हा हे दोन एंड. आता कसं लिहायचं? हा जो मधला कार्बन आहे का नाही, दिस इज sp हायब्रिडायझ्ड. पण हा जो कार्बन आहे दिस इज sp2 आणि दिस इज ऑल्सो sp2. व्हॉट इज द हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डमध्ये कळेल तुम्हाला, पण समजून घ्या. डबल बॉन्ड असलं की sp2, इथं दोन डबल बॉन्ड आहेत ना, मग दिस इज sp2. ओके, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड इज देअर, देअरफॉर sp. 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, राईट? दिस इज द स्केलेटन ऑफ ॲलिन्स. हा लक्षात तुमच्या, दिस इज स्केलेटन ऑफ ॲलिन्स. ओके. आता which allines is optically active? All allines are not optically active. Only that allines are optically active in which this must be attached to AB. These two group is must be different. आणि जर हे डिफरंट असतील तरच ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह, अदरवाईज नाही. समजा इथं A असेल, इथं A असेल, ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह. इथं A असेल, इथं A असेल, ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह. each sp2 carbon attached to must be to different atom or group. Only that alline is optically active. प्रश्न विचारतो मी, तुम्हाला उत्तर द्या मला. CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आहे का? युअर आन्सर इज नो. वाय? H2 सिमिलर एंड्स, राईट? दिस इज नॉट ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह. करेक्ट. दुसरा प्रश्न विचारतो. CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह. येस. वाय? दिस कार्बन अटॅच टू H and CH3. तुमच्या लक्षात आलं. विच ॲलिन इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह? ओनली दॅट ॲलिन्स इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह विच अटॅच टू डिफरंट ॲटम्स ऑर ग्रुप्स ॲट द sp2 कार्बन ॲटम. करेक्ट. नाव वाय दिस ॲलिन इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह? नीट बोर्डाकडे बघा. तुम्हाला असं वाटेल सर याच्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, मग याच्यात प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे तर ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह झाला ना? नाही. हा मॉलिक्यूल असा नसतोच. व्हॉट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल? बघा, नीट बघा बोर्डाकडे, मी तुम्हाला सांगतो. सपोज वी हॅव दिस आता समजा हा डबल बॉन्ड असा आहे, आता हा जर डबल बॉन्ड असा असेल तरच ते ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी असेल ना, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हा प्लेन ऑफ सिमेट्री. पण हा डबल बॉन्ड असा नाही, हा असा आहे. कळतं का मी काय सांगतो? असा मीन्स व्हॉट? दिस डबल बॉन्ड इज लाईक दिस अँड दिस डबल बॉन्ड इज लाईक दिस. म्हणजे एक डबल बॉन्ड तुमचा असा आहे आणि दुसरा डबल बॉन्ड तुमचा असा आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय एम टेकिंग ॲज एक्झाम्पल ऑफ दिस. सपोज दिस इज डस्टर अँड मोबाईल. इफ आय पुट दिस मॉलिक्यूल लाईक दिस वे, मग हे दोन डबल बॉन्ड असेल. पण असं नाही ना, एक डबल बॉन्ड असा आहे पण दुसरा असा आहे, असा. म्हणजे वन डबल बॉन्ड इज लाईक दिस, अनदर डबल बॉन्ड इज लाईक दिस. देअरफॉर दिस मॉलिक्यूल डझंट हॅव एनी टाईप ऑफ सिमेट्री. And when the molecule doesn't have any type of symmetry, then the molecule is asymmetric. And once the molecule is asymmetric, then that molecule is capable to show optical activity. तुमच्या लक्षात आलं? म्हणून whenever we consider the optical activity of this compound, why allines are optically active? Because
अलिन्स आर ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह बिकॉज दिस मॉलिक्यूल स्टे लाईक दिस लाईक दिस लाईक दिस. अलग लक्षात तुमच्या लाईक दिस म्हणजे एक डबल बॉन्ड तुमचा असा असेल आणि दुसरा डबल बॉन्ड तुमचा असा असेल. द रिप्रेझेंटेशन ऑफ देअरफॉर दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हॅव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री अँड दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द ॲलिन्स. नाउ द सेकंड केस, पण तुम्हाला पहिला मुद्दा कळला का? विच ॲलिन्स आर ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह? ओनली दॅट ॲलिन्स इन विच ईच sp2 कार्बन मस्ट बी अटॅच्ड टू 2 different atoms or groups. This is called the ॲलिन्स. Now the second case, optical activity in biphenyls. This is very important, very important. Biphenyls. What is the optical activity in biphenyls? Suppose we have this one benzene ring or one phenyl group. Okay, this is one phenyl group, and this attached to another phenyl group. This is called as biphenyl. Yes. Now this is optically inactive. Why? Because carbon single bond, they have a free rotation, and due to free rotation this molecule is optically inactive. If we put here big group, big A, it's a big group. It may be nitro or COOH or any more. This is A, and here must be B means A and B, these two are different. If here NO2, here COH. If here NO2, here COH, A and B. Same here also big group A and same here also big group B. No problem. Here B or here A, it doesn't matter. But these two group is different. If ortho disubstituted biphenyls which having a big bulky group are optically active. Ortho disubstituted. इथं NO2 असेल, COH असेल, इथं NO2 असेल, इथं COH असेल, इथं NO2 असेल, इथं COH असेल. म्हणजे काय झालं? सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस इज biphenyls. इथं NO2 आहे, इथं COOH आहे, इथं तुमचा NO2 आहे आणि इथं तुमचा COOH आहे. दिस इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह. नाउ व्हाय दिस बायफिनल इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह? सेम कन्सेप्ट, सेम. तुम्हाला असं वाटेल की सर इथं पण NO2 आहे, इथं पण COH आहे, म्हणजे या मॉलिक्यूलमध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. नो, दिस मॉलिक्यूल डझंट हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. तुम्हाला वाटेल सर इथं ए प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. व्हाय दिस मॉलिक्यूल डझंट हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री? बघा ना, सेम थिंग्स हॅपन्स हिअर. समजा आता प्लेन ऑफ सिमेट्री कधी राहिली असती? हा एक बेन्झीन असा राहिला तरच ना. दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, पण नाही ना. ड्यू टू कार्बन सिंगल बॉन्ड याचं काय होतंय, हा मॉलिक्यूल एकदा असा असं होतं असं. आता बघा, एक बेन्झीन तुमची अशी राहील आणि दुसरी बेन्झीन तुमची अशी राहील ना. म्हणजे एक बेन्झीन समजा तुम्ही अशी व्हर्टिकल आहे आणि दुसरी बेन्झीन हॉरिझॉन्टल आहे. व्हेर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? आणि असं का होतं? दिस टू बल्की ग्रुप दे आर रिपेल टू इच अदर आणि देअरफॉर रोटेशन आहे त्याच्यामध्ये. दिस मॉलिक्यूल रोटेट. मग एकदा रोटेट झाला की हे तुमचं असं राहील, पण हे असं राहील तुमचं असं कळतं का तुम्हाला? कळतं का लक्षात तुमच्या? एक NO2 इकडे, COH इकडे, पण ते स्ट्रक्चर कसं राहील? असं राहील. NO2 वर, COH खाली. आणि देअरफॉर दिस मॉलिक्यूल डझंट हॅव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री. देअरफॉर व्हाय बायफिनल इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो डज नॉट हॅव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री. बट विच बायफिनल इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह? ऑर्थो डायसब्स्टिट्यूटेड. मोनो नाही. कोणते? डायसब्स्टिट्यूटेड. इफ द मॉलिक्यूल इज ऑर्थो डायसब्स्टिट्यूटेड then this molecule is very successfully show the optical isomer. This is the second things. Now if we consider the third, समजा after the biphenyl sometime they ask you the question on amines. This is amines. Suppose we have amines means what? Next third case, that one is called as the amines means what? See what is the optical activity in amines? Suppose we have this is nitrogen, this is R1, this is R2, this is R3. R1, R2, R3 3 groups is different. This is lone pair. तुम्हाला वाटतं 4 ग्रुप वेगळे आहेत? नाही. या लोन पेअरमुळे काय होतं? अम्ब्रेला इन्व्हर्ट येतं. हा मॉलिक्यूल फिरतो असा फिरतो. मग हा जर मॉलिक्यूल फिरत असेल तर ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी लॉस होईल ना. मग तुम्हाला काय करावं लागेल? याचं प्रोटोनेशन करा. दिस इज अ केमिकल रिॲक्शन. प्रोटोनेशन केले की लोन पेअर रिमूव्ह होतात. लोन पेअर रिमूव्ह झाले की तुम्हाला ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. दिस इज नॉट टू इम्पॉर्टंट ॲट द टाइम ऑफ नायट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. व्हॉट इज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ऑफ दिस अमाइन्स? तिथं तुम्हाला लक्षात येईल ते. पण इथं तुम्हाला कळलं का? दीज आर द व्हेरी स्पेशल पॉईंट रिलेटेड विथ दिस. नाव इन लास्ट व्हिडिओज we are going to discussing the conformational isomer, and that one is the last part of this isomerism chemistry. Thank you very much. Thank you.